साइड पे हो गई साइड चलो साइड उधर उधर आइए सर हाँ जी ठीक है मैम थोड़ा यहाँ से सर ये टोटल लेआउट प्लान है सर 25 एकड़ की जगह है 433 मीटर की फ्रंट है सर ये इतने मेन जो एकेडमिक ब्लॉक है सर ये है सर एंड ये ऑडिटोरियम बनेगा ये साडा जो क्लासिस के वास्ते इतने कोटा किट बना के इतने बनाया जाएगा सर ये इतने सर छोटा जहा शॉपिंग कॉम्पलेक्स है ये स्टाफ की रेजिडेंसी होंगे इतने ओपनिंग है पिछे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के वास्ते जगह होगी कैमरा बीच में दिखाया बीच में व्यू है ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਫਿਊਚਰ ਵਿੱਚ ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕੈਡਮਿਕ ਬਲਾਕ ਹੋਏਗਾ ਐਕੈਡਮਿਕ ਬਲਾਕ ਰਹੇਗਾ ये वाला कॉर्नर है ना सर ये है आ वाला कॉर्नर है सर ये कॉर्नर ये फ्रंट जो है ये फेसिंग होएगा तो आप कौन कितने खड़े हैं आप सर अस्सी ਇੱਥੇ खड़े हैं ਇੱਥੇ आप साइड से ਇੱਥੇ खड़े हैं स्थान आप फ्रंट है ना रोड का फ्रंट इधरले पासे दिखूगा मुंह सड़क वाला होएगा सर ये सारा गाड़ियां इधर जाके पार्किंग बिल्कुल फ्रंट आप थोड़ा इधर ही रहो बस कर लो फिर कोई 4 फ्लोर हो गए इस 7 फ्लोर हाँ जी ये टोटल 2,70,000 स्क्वायर फीट का एरिया है सर आएगा ये सारा गेट है मेन ये थोड़ा ना गया सर पर ये तो अंदर बढ़ के फिर आ रहा है हाँ जी हाँ जी हाँ एंट्री होगी एग्जिट सर ये सर जो कुछ लेआउट ड्राइंग्स है ये हॉस्टल भी है सर हॉस्टल भी एकेडमिक ब्लॉक जैसे देख रहे सके ये 2 फ्लोर का ड्राइंग है टोटल ऐसे 7 एरिया भी 7 मंजिला से एरिया हॉस्टल से ये हॉस्टल है सर 7 स्टोरी से ऐसे 530 बच्चों की कैपेसिटी है इससे रहने से यहाँ पर कितने 150 स्टूडेंट्स पर सर स्टार्ट तो 75 से शुरू अदरवाइज वी टारगेटिंग 150 पर सर 5 साल का फिर अल्टीमेटली हो जाएगा ना डिमांड नहीं बन जाएगी सर बिगनिंग में वी आर केटरिंग फॉर 100 स्टूडेंट्स फोटो क्लिक कर ली सर एक मिनट प्लीज थोड़े एक मिनट साइड तो विचों प्लीज ये फोटो ही नहीं आनी प्लीज बाबा जी बड़ा परले बस फोटो बेटा इधर पास है अरदास हाँ तो कर लो बस इतने खड़ के बाबा जी ग्रंथ साहिब के पाठदर्शी निदार का ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरू निमाणे दे मां निताने ताने उतने बात साहियां जे सतगुर नंदर करे निम करे कहर नाम दे मेरा मातम सी गुल महावाक अनुसार समूह इलाके दियां संगतां मनमते पातशाह सीएम भगवंत सिंह जी मान धन धन संत बाबा तरसी महाराज तेरे सेवकों वालों संत सेवक जथे वालों मते पातशाह जी उत्तर रखा जा रहा कृपा करियो संग मते पातशाह जिन्नियां भी संगतां हाजर
ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨਿਆ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਕਾਲੰ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਇਆਲੰ ਸਰੂਪੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਅਭੰਗ ਕਬੂਤ ਮਰਕੇ ਪਾਸ਼ਾ ਪੀ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ ਸੇਵਾ ਕੋ ਸੇਵਣ ਆਈ ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਨਾਨਕ ਪਰਮਤ ਪਾਈ ਮਰਕੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੋ ਆਪ ਦਰ ਆਵੇ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ ਅੜੇ ਸਚੜੇ ਸਰਨ ਪਰੇ ਸੁਤਰੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਸਰਬੱਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰਕਲ ਫੈਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਿਕਚਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਮਾੜਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਮਾੜਾ ਪਿੱਛੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਆइए जी ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ नहीं सर ये नहीं ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰਾ ਲਓ ਸਰ हाँ आ जाओ इधरों ले लो जगह चल कोई ना इधर से ले लो कमेटी का ले ला भाई चलो ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਨਾ ਚਾਲ ਸਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਮਸਤੂਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸੰਤ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਵੰਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹੀ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲਾਂਟ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਦਿਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕਮਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਸੀ ਬਹੁਤ
ਕਿ ਕਦੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 8ਵੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੋਢਾ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਕਾ ਐਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਹਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਭਰਨ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਵਾਹਨ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਅੰਗੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੂਗੀ। ਬੱਚੇ MBBS ਪੜ੍ਹਨਗੇ, ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ, ਵੈਲਕਮ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਅਸਿੱਧਾ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੂਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੋਸਟਲ ਬਣਨਗੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੱਬ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਹੱਬ। ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਇਆ ਪਲਟੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ। PGI ਉੱਧਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਨੇ ਆ। ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣੂਗਾ, ਹਾਈਵੇ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਠਿੰਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਵੱਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ PGI ਲੈ ਜਾਓ। PGI ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਉਹ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜੂਗੀ। ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਘੰਟੇ 345 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਪਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਉਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਚਾਬੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। 31 ਮਾਰਚ 2023 ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90-95% ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਝੋਟਿਆਂ ਦੇ ਖੁਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਾਲਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-5 ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 75 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਲਜ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੰਘੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਗਲ ਗਏ ਜਾਂ ਭਰਤਾਂ ਭੁਰਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦਬ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਬਦਨਾਮੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਿਠਾਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇ, ਸਭ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰੇ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ। ਆ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਣਨਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ MBBS, ਇੱਕ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ, ਇੱਕ ਨਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ। 90% ਬੰਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਤੇ 90% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਂ DMC ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ। 100 ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਸਟ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਇਲਾਜ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਭਾਈ ਸੰਗਰੂਰ ਜਾਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਗਸਤ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਬਿਜਲੀ 600 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰੇ ਨੂੰ। 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ। ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ BC ਹੋਵੇ, ਕੋਈ SC ਹੋਵੇ, BPL ਹੋਵੇ, 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸੋ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ 0 ਆਊਗਾ ਜੂਨ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦਾ, ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 74 ਲੱਖ ਮੀਟਰ ਹੈ। 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 0 ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੱਖਾ AC ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਖਪਦੀ ਆ। ਰਜਾਈ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪਤੀਲੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਸੋ ਖਪਤ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਸੱਚੀ ਨੀਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਊਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਊਗਾ %90 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਫ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਐ ਕਿਉਂ ਫ੍ਰੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਖਾਂ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਤੇ ਗੁੜ ਪੱਤੀ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਹਲਦੀ ਚਾਹ ਸਭ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹੀ ਟੈਕਸ ਆਪ ਖਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਇਹ 'ਚ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਈਏ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਲ ਫ੍ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਵੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਰਨਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੋ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਟੌਪ ਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੋ ਖੋ ਹੁੰਦੀ, ਦੌੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਕਬੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ। ਕੌਣ ਖੜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੋਚ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 골ਡ ਮੈਡਲ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਵੀਆਂ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਵੀ। ਪਰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 1, 2, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੀਟਰ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ। ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀਆਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ,
ਪਿਲਸਣ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੂਗੀ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊ। ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਆਟਾ ਲੈ ਲਿਓ 1 ਕਿਲੋ। ਮੈਂ 1 ਕਿਲੋ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਦਾਹਰਨ। ਜੇ ਕਣਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਵੀ ਕਿਲੋ ਮਿਲੂ। ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਵੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਆਟਾ ਲੈਣਾ, ਪਿਸਾਈ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਆਊਗੀ ਇੱਕ, ਉਹ 'ਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਟਕਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਜਿੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰ, ਜਦੋਂ ਬੈਲ ਮਾਰੀ ਵੀ ਭਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਲਹਾ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਐਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਅੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਘਰ ਆ ਬਾਈ ਚੌਥਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਕਟਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਗੁਰੀ ਆ ਕੇ, ਆ ਗਏ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਯਾਰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਈ ਜਨਮ ਭਗਤੀਆਂ ਤਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਮਿਲ। ਇੰਨਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਫਿਸ ਖੁੱਲੂਗਾ, ਧੂਰੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਅਮਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ, ਆਪਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਫੜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਮੰਨਣੇ, ਓਏ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਨਰਿੰਜਨ ਸਿਆਂ। ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਗੱਡੀ, ਫਿਰ 7 ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਜਾ ਵੜੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ, ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੈ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਗੱਡੀ। ਲੈ 20,000 ਚ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਖੋਲੋ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਲਰਨਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਆਰਸੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਣਾਓ, ਕਾਗਜ਼ ਭਰੋ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਰਸੀ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਪਏ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਓ, ਫਾਰਮ ਭਰ ਦੂਗਾ ਉਹ ਡੀਲਰ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਰਸੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪੈਣੀ। ਆਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ,
ਉਹ ਚੱਲੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮੰਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹਜੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਕੌਰੂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੌਰੂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲਏ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਵਰਤਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9053 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਛਡਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। 9000 ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 9000 6000 ਏਕੜ ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ। 2000 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਠੇਕਾ ਵਧੂਗਾ ਨਾ। 2000 ਏਕੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਛਡਾ ਲਈ ਨਾਲ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਰਮਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵੱਲ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੱਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਰਦੌਰੀ ਕਰੋ, ਕਿੰਨੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਇੰਨੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਫਸਲ ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਚਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਘਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਨੂੰ ਚੁਗ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਰਮੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ। 3 ਜਾਣੇ ਸੀ, 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, 5 ਦਿਨ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, 10 ਦਿਨ 10000 ਰੁਪਇਆ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨਾਲ ਨਾ ਫਿਰ ਨਰਮੇ ਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤੀ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਸੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਰੌਣਕਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਬੇਆਸੀ, ਬੇਉਮੀਦੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਚੱਕ ਕੇ 2 ਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਨਕਲਾਬ